तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावलीर भाग 10 ज्ञान 72। ज्ञान 72 रे आमरे दीटा पार्ट आलोचना कर सारछंती एवं से दीटा पार्ट रे जो आलोचना हमर चलथिला स्वप्न उपरे चलथिला। प्रथमे आमे आलोचना करथिले भिन्न भिन्न स्तर रे रही जहां आमे जो दृष्टि बा जो स्वप्न आमे देखि थाउ ता किपरि फरक पकाए एवं जेते उच्चतर चेतनार स्थिति रे रहबो किपरि सूक्ष्म दृष्टि रे जहा घटिबा को रहिछि ता देखि परिबो से विषय में आलोचना करथिले। तापरे सेतिरे भी आलोचना रहिथिला यदि परमात्मा को जेते निकटवर्ती हबो ताहाले सेते निर्भुल देखि हबो एवं ताहा एठी रूपायन हवा पई स्थूल रूपायन हवा पई अधिक समय लागिवो। तापर कहले जे सेटा को देखिबार सामर्थ्य विषय में आलोचना करथिले जे सेति पई परिशुद्ध एवं प्रशस्त एवं किपरि सब दृष्टिर सामर्थ्य वृद्धि हबो एवं दिव्य परम चेतना रे रहिबा पई प्रस्तुति भी दरकार थे हबो एवं कपट आचरण करनथिबो। एई सब विषय रे हमें ऑलरेडी आलोचना करि सारिचंती एवं सेतिरे भी आउटे कथा भी थिला जे संवाददातार नैतिक चरित्र ऊपर मध्य ता निर्भर करे एवं आउ गोटे कथा हमको से सतर्क करे देथिले जे सेटा होची जे व्यक्ति सत्ता जत चेतना रे भिन्न भिन्न स्थिति रे जेहेतु किछि किछि सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करे सेतबेले आमे से माननकु देवता बोली आख्या दो। एठी हमरो गत थर आलोचना सरिथिला। आज आमे पैराग्राफ टे आरंभ करबा। एथिरे मालुचंदी जदि तुम ठारे एक विश्वदर्शी मानसिक दृष्टि सामर्थ्य रही थाए कौन कहले विश्वदर्शी मानसिक दृष्टि सामर्थ्य कहते विश्वदर्शी मानसिक दृष्टि तामाने मानसिक सामर्थ्य बा मानसिक दक्षता आमर जो रही ताहा एते विकसित एते प्रसारित एते प्रशस्त हो जाइथिबो जे समग्र विश्व को एक संगे देखि पारुथिबार एक दृष्टि सामर्थ्य आम पाखे आसी जाइथिबो सेते बेले मा कहउचंती ताहारी बଳରେ तुमे जावतीय मानसिक रचना को देखिबारे समर्थ होइता। जो जावतीय मानसिक रचना तामाने गोटे जे कोनोसी प्रकारर मनर जो आमर परिकल्पना जो जो व्यक्ति मानक रही जेते प्रकारर मानसिक संरचना तैयारी होउची गोटे घटना को लेकर अनेक व्यक्ति तांको निज धारा रे मानसिक संरचना करते माने निजर एक धारणा प्रस्तुत करी ताको गोटे रूप दियंती
ଏ ସବୁ ରଚନାକୁ ତମେ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ। ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ମନର ଜଗତଟି ଯେ ନିଜକୁ କିପରି ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଛି ସେ କଥା ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଯାହା ଯାହା ମନ ତିଆରି କରୁଛି ତାର ଜଗତଟିରେ ନିଜକୁ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରକୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ କିପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନେଇକି ପରସ୍ପର ଝଗଡାଝାଟି ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଝଗଡାଝାଟି ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଥିବ ତେବେ ଆମେ ଆକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବା ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଇଏ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଛି ସିଏ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଛି ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସଂଗ୍ରାମ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତି କିପରି, ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରନ୍ତି ଓ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେ ସେ କଥା ସବୁ ଦେଖିପାର। ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ସଂରଚନା ସେ ଯୋଉ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସମତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ସଂରଚନାର ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ବା ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ମାନସିକ ସଂରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ ଆପଣ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଓକେ, ଧରାଯାଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ଯେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଲେଖ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଯେତେବେଳେ କରୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁ। ସିଏ ସେଇଠି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ସବୁ ଆସିଥିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ମାନସିକ ସଂରଚନା କରୁଥିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ମାନସିକ ସଂରଚନା କରିଥିବେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢିକିରି ଜାଣିପାରୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇପାରି ନାହିଁ ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ସଂରଚନାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ସମତା ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ କଥା ସବୁ ଦେଖିପାର। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଦୃଷ୍ଟିର ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ତେବେ ତୁମକୁ ସେଇ ମାନସିକ ଜଗତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ତା ପର ପଦକ୍ଷେପଟା କହୁଛି, ଯଦି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତେବେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଜଗତର ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନକୁ ଯୋଉ ନୀରବ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ମନକୁ ନୀରବ କଲେ କଣ ହବ, ମନ ଏଇ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲା, ସବୁ ବିଚାର କରିବାର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସେ ସୀମିତ ନ ରହି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହୁଏ, ଏତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ବୁଝୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବଡ ହେବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ, ଏଇ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ଯଦି ଥିବ, ଅହଙ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯଦି ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ପାଇଗଲା ସେତିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ସେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁଥିବ, କାହାର କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କହିଦଉଥିବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, ତାକୁ କେହି କେହି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କହୁଥିବେ, କେହି କେହି କହୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର
ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ନନ୍ଦନ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେବଦୂତ, କିଏ କହୁଥିବେ ଦେବତା। ଏଇ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକିରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆଉ ଆମେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆହୁରି ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ଏଇ ମାନସିକ ଜଗତରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରଟା କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମାନେ ମାନସିକ ଜଗତକୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ମାନସିକ ଜଗତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ମୂଳ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ବାହାରଟାକୁ ନ ଦେଖିକି ଆମେ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ହୁଏତ ସମଗ୍ର ଟିକିନିଖିଟିକୁ ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ବାହାରେ ଆମକୁ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ମିସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଟିକିନିଖି କଥା ତମକୁ ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଅସଲ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। এইটা ଆସିଯିବ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତମେ ଟିକନିକ ହୁଏତ ସମଗ୍ର ଟିକନିକ ତୁମେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଅସଲ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନଥିବ, ତାହାକୁ କଦାପି ଖଣ୍ଡନ କରିହେଉନଥିବ। ଆରେ ମୂଳ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡନ କରିହେଉନଥିବ। ତାମାନେ ସେଥିରେ ଆଡଲ୍ଟରେସନ ନଥିବ, ଅପମିଶ୍ରିତ କିଛି ନଥିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଗରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟ କଥା ମାନ କହିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ କ୍ୟୁରି ରହିଥାଏ, ତାର ଉତ୍ତର ମା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ହୁଏତ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତିଟି ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଘଟି ଆସିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତି। ସେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଦୂରରେ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ସୀମା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରୁ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁ, ଏଠି ସିଏ କଣ କରେ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଦେଖିପାରେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାରି ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ଏକ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଘଟାନ୍ତି ଓ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଆଗରୁ ରହିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମା ବାହାରେ ଥାନ୍ତି। ସିଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଦଉ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର, ଆଦୌ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଆସ୍ଫାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, କଣ ଯେ ମିଛ କହିବା ବା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଏକ
ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ଦବା, ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତିଆରି କରିକି ଆଣି ତମ ପାଖରେ ଥୋଇଦବା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ନିଷ୍ଠାପର ସେମାନେ ହେଇଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନାଗତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି, ଅନାଗତ ଯୋଉଟା ଆସିନାହିଁ ଘଟଣା ତାକୁ କହିପାରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ହିଁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବୋଲି ଜାଣି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ବଢିଆ କହିବେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦୁରାଗ୍ରହୀ ହୋଇ ପଡନ୍ତି, ନାନା ଚାପ ଆଣି ପକାନ୍ତି, ଖୁବ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିରୁ ନିଜକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆମର କଣ ହୁଏ କି ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ କହିବେ, କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ଏମିତି କହିବେ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଭାସି ଯାଉ, ଭଳି ଯାଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁରାଗ୍ରହୀ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି, ଧନ ରତ୍ନ ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଥିରେ ଧାଆନ୍ତି। ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ତା କବଳରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁବ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିରେ ନିଜକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ରଖିପାରିବେ। ତାହାରି ଫଳରେ ଅନେକ କଥା ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ ଏଇ ଅନାଗତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃ କଳ୍ପନାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନଭିପ୍ରେତ ଭାବ ରହିଥିବା ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିରେ ବାଦ ପଡି ଯାଇଥିବା ଉପାଦାନଟିକୁ ଆଣି ଯୋଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ମନରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଇଁ ମେଳ ଖାଉନି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇ ମେଳ କରିକିରି ଆଣିକି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଯଦି କଡା ନିୟମ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ର ଆମେ କହିବା ଯେ ଆତ୍ମା ବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ବା ଆଚାର, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସେକୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିକି କିଛି କଳନା କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ହୁଏ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମଝିରେ ବାଦ ପଡିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ନଥିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଡି ଦେଇକିରି ପୁରା ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଟିଏ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ପ୍ରମାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ହଁ, ତାପରେ କଣ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ନିଜର ଅନ୍ତଃକଳ୍ପନାର ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକିରି ମଝିରେ ବାଦ ପଡିଥିବା ଉପାଦାନ ଆଣି ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ପ୍ରମାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିବେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ, ବା ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବା ବା ନିଜକୁ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ତା ମାନସିକ ଭାବେ ହଉ, ପ୍ରାଣିକ ଭାବେ ହଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମତେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଦ ପଡିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଏକାଠି ଯୋଡିକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି।
ସେମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ କମ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସାହସ କରି କହନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୋ ପାଖରେ ମୋଟେ ଧରା ଦେଉନାହିଁ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଅସାମର୍ଥ୍ୟତାଟାକୁ ଅ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏତିକି କହିବାର ସାହସ ନଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର କିଞ୍ଚିତ ପରଖ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଅବଚେତନ ଭାବରେ ସେହିପରି କରି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଦିଶୁଥିବା କଥା ଗୁଡିକୁ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଯେ ଘଟେ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଡ ବତା ନଥାଏ। ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏପରି କରିବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରନ୍ତି। ମୋର ଅନେକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏସବୁ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ଗାରଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ନ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପାବଛରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେଉଠି ବି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅ, ଯୋଉ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଖସି ପଡିବା ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହଉ। ଖ୍ୟାତି କୋଉମାନେ ସେ ଜାଲରେ ପଡନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ଖ୍ୟାତି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଖ୍ୟାତି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ଜାଲ ଭିତରେ ଆସି ପଡିଯାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସକଳ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ ବିକୃତ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଆମ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପ୍ରତିଭାସ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମନ ମନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ ଆଣିନଥାନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ ସେଥିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ ମାନ ରହିଥାଏ ଆଉ ଏମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ସେ ଗ୍ୟାପକୁ ଯୋଡି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରି ତା ଭିତରେ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସାହସୀ ସେମାନେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଥା ତ ମା କାହିଁ ମତେ ମୋଟରୁ ଧରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ମା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ତା କାହିଁ ମତେ ଧରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭାବ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦାର ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ମହାନ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ଗାରଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ନହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଟିକନିକ ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଯୋଡିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସଂଶୟାତ୍ମକତା ଆସି ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଏଡେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଜଣେ ସନ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଜଣେ ବଡ ବଡ ସନ୍ଥ ବଡ ବଡ ମୁନି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ନହେବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଖ୍ୟାତିର ଅନସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କଥା ମୋଟେ କହୁନାହିଁ। କାରଣ ଖ୍ୟାତି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ଜାଲ ଭିତରେ ଆସି ପଡିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରିକି ସକଳ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଆଣିଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଖୀ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ ବିକୃତ କରିଦେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ଅଛି ସରିନି, ଆଜି ଏଇଠି ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।